ونحيا في سعادات وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا وساد العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن محمد الغزالي، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح أمة أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية القبول وتمام كل سهول مأمول، وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة من كل شر جالبة من كل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع كمال اللطف والعافية وعلانية النظر ينظر قلوبنا وقالبنا، مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إلزم باب ربك واترك كل دون، واسأله السلام من دار الفتون. لا يضيق صدرك فالحديث يهون، الله المقدر والعالم شؤون. لا يكثر همك ما قدر يكون، فكرك واختيارك دعهما وراك، والتدبير أيضا واشهد من براك. مولاك المهيمن إنه يراك، فوض له أمورك واحسن في الظنون. لا يكثر همك ما قدر يكون، الأولين وكيف قول ذي الحمام يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك الرجوع، لا يكثر همك ما قدر يكون. قد ضمن تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا
الأنام فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راحة والطمع جنون لا يكثر همك ما قدر يكون أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واهتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنمي السكون لا يكثر همك ما قدر يكون الذي لغيره لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مريح الصباح مالت بالغصون لا يكثر همك ما قدر يكون الحمد لله مكرمنا بأفضاله وجزيل نواله ومذيق أهل السوابق منا لذيذ وصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق فهو وحده الذي للعبادة استحق أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق عبده الأسبق
سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة، وعلى أصحابه المهاجرين والآنصار المخصوصين بالمن والكرامة، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد maka adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin telah menjelaskan kepada kita akan bagaimana ciptaan Allah yang sangat besar di dalam diri kita, yang mana seperti yang kemarin beliau menyebutkan bahwasanya di dalam kita sebenarnya adalah di dalamnya ada sebuah alam yang mana di dalam batinnya kita di sana ada tentara-tentara yang Allah jadikan pada diri kita. Dan di sana seperti beliau sebutkan kemarin, di sana ada para pemimpin bagi itu para tentara. Di dalam diri kita adalah sebuah alam, dan di dalam batin diri kita di sana ada bala tentara yang sangat banyak yang enggak tahu kita berapa banyaknya, berapa hitungannya. Dan bagi bala tentara itu kata beliau kemarin apa? Di sana ada para pemimpin. Yang mana beliau menyebutkan kepada kita akan beberapa pemimpin yang mana ini apa? Sangat berpengaruh pada diri kita. Yaitu apa? Kemarin beliau menyebutkan di sana ada syahwat. Yang kedua adalah sifat apa? Sifat ghadab, marah. Dan yang ketiga adalah akal. Ini tiga perkara adalah perkara yang sangat penting pada diri seseorang. Yang mana bagi seseorang gimana dia mengatur akan ini tiga perkara, bagaimana dia menjadikan apa? Ini tiga perkara adalah tiga perkara yang saling membantu. Ini perkara gimana jadi ini tiga perkara apa? Menjadi sesuatu yang manfaat. Syahwat, ya memang kebiasaan orang banyak seseorang menggunakan syahwatnya pada yang tidak baik. Tapi sebenarnya syahwat itu bisa digunakan menjadi manfaat yang besar bagi manusia. Ghadab, kemarahan itu ya memang biasanya adalah menjadi sesuatu yang buruk bagi manusia. Tapi sebenarnya kalau seseorang manusia bisa memanfaatkan dengan benar, kemarahan itu malah bisa menjadi kebaikan, sesuatu yang bisa menolak akan kemudaratan. Yang namanya kemarahan adalah perkara yang bisa menolakkan daripada seseorang akan kemudaratan. Akal, ketika seseorang menggunakan akal, maka akal itu bisa seseorang mengatur dengan akalnya akan banyak urusan-urusannya. Yang mana beliau kemarin menyebutkan kepada kita bahwasanya engkau, kata beliau, dengan mengiktibar akan sifat ghadab yang ada pada diri engkau, maka ya engkau itu sebenarnya adalah kalbun akur, adalah anjing yang gila, kata beliau. Dan jikalau mengiktibar syahwatnya engkau, maka engkau itu adalah binatang seperti bagaikan kuda. Dan jikalau mengiktibar akan akal engkau, maka engkau itu adalah jati diri engkau itu adalah seorang raja. Itulah yang ada pada sosok manusia. Ada pada sosoknya anjing yang gila,
pada sosok seseorang apa? Ada binatang, dan pada sosok seseorang ada raja. Nah, engkau, kata beliau kemarin apa? Diperintahkan untuk engkau apa? Diperintahkan untuk adil di antara tiga perkara itu. Engkau apa? Diperintahkan untuk melaksanakan hak daripada tiga perkara itu. Gimana engkau jadikan apa? Ini tiga perkara berkombinasi menjadi kebaikan bagi diri engkau. Bagaimana engkau jadikan apa? Ini tiga perkara berkombinasi sehingga engkau apa? Bisa mengambil dengan perantara tiga perkara ini akan kebahagiaan yang kekal abadi. Maka sesungguhnya kata beliau kan kemarin apa? Jikalau engkau jinakkan akan itu kuda yang ada pada diri engkau apa? Latih akan itu kuda yang ada pada diri engkau. Dan jikalau engkau didik akan anjing yang berada pada diri engkau. Dan jikalau engkau tundukkan akan keduanya bagi raja yang ada pada diri engkau. Apa yang terjadi ketika bisa dilakukan yang demikian? Kata beliau kemarin kan apa? Tayassara lakal dhafar bima talabta. Menjadi mudah bagi engkau al-dhafar mendapatkan bima talabta dengan apa yang engkau tuntut. Jadi apa? Tiga perkara itu ya diatur. Ya kan? Bukanlah Allah menciptakan akan sesuatu pada diri seseorang berarti apa itu enggak ada manfaatnya? Ada manfaatnya, tapi gimana kita memanfaatkannya? Syahwat ya kan? Kata kita yang namanya syahwat kan apa? Dengan syahwat seseorang bisa menarik manfaat. Kita makan, kenapa jadi makan? Kan biasanya kan ada syahwatnya, syahwat makan. Ya kalau nggak ada syahwat makan gimana nggak kepingin, ya kan? Orang jadi apa? Jadi lahir manusia kita sekarang. Coba kalau seandainya pada ayah dan pada ibu nggak ada syahwat, nggak akan keluar nih manusia, ya kan? Ya kan kita semua kalau bukan dikarenakan apa ada syahwat dari ayah dan ibu, kita nggak akan keluar. Ya kan? Apakah mungkin keluar? Ya kan air mani tanpa syahwat? Ya kan biasanya kan keluar dengan syahwat. Kan apa? Itu semua perkara apa? Ya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Itu ciptaan Allah pasti ada kebaikannya. Tinggal kita bagaimana memanfaatkannya, mengkombinasikannya dengan baik. Nah, terus kata beliau fa in sakhartal aqla, maka jikalau sakharta engkau tundukkan al aqla akan akal. Fi istinbatil hiyal pada mencari pengelakan. Akal malah digunakan untuk mengelak. Akal digunakan apa? Untuk apa? Membenarkan diri, ya kan? Sebenarnya kan kita nggak dituntut untuk membenarkan diri, ya kan? Kalau kita salah jangan membenarkan diri, ya kan? Robah kesalahannya. Tapi apa? Malah dia itu menggunakan akal untuk mengelak dan membenarkan dirinya walaupun dia salah. Nah, jikalau engkau menggunakan akal, engkau apa? Menundukkan akal pada mencari Fa'in sakhartal aqla, maka jikalau engkau menundukkan akan akal istinbatil hiyal pada mencari pengelakan litahsil, apa tujuan? Litahsil, untuk menghasilkan ma yataqadahul kalb, apa yang menuntut akannya oleh anjing, bighadabihi dengan kemarahannya, wala jadihi dan permusuhannya. Ya kan sekarang pada dirinya ada kemarahan, ada permusuhan. Dia jadikan apa? Akalnya itu untuk membela dia. Seakan-akan dia yang benar. Ya kan semestinya kan digunakan akal bukan dengan untuk itu, ya kan? Bukan untuk membela apa? Kemarahan.
Sebenarnya apa? Akal itu kan apa? Kita gunakan untuk apa? Menundukkan kemarahan, bukan untuk apa? Malah membela kemarahan. Digunakan akal apa? Untuk apa? Kita itu apa? Merendahkan kemarahan kita, bukan apa? Kita itu dengan sebab akal malah kita merasa permusuhan kita atas yang benar, ya kan? Kan kita yang namanya ada masalah kita sama manusia, sebenarnya kan kita bisa menggunakan akal kita. Kata kita apa? Barangkali ini kita mencarikan apa? Alasan mungkin yang lain yang benar, kita yang salah, kan bisa dengan akal. Ketika kita malah melihat dari orang sesuatu yang nggak tepat, ya kan? Mungkin apa? Kita mencarikan husnudzon, sangkaan yang baik, kata kita barangkali ini. Nah, kan kita apa? Jadikan akal kita ini apa? Sekarang adalah bahasa kita pendamai di antara kita dan di antara orang lain. Bukan akal digunakan untuk apa? Membela diri sendiri. Bukan akal apa? Untuk membela dirinya seakan-akan apa? Permusuhan yang dia jadikan adalah kebenaran, ya kan? Bukan itu digunakan akal. Nah, wal farasu, ya kan? Ini sekarang kepada kalbu, artinya apa? Dan ditundukkan akal pada mencari pengelakan untuk menghasilkan apa yang menuntut akannya al-farasu oleh kuda. Bihirsihi dengan keinginannya yang kuat, wajasyahihi dan kerakusannya. Digunakan akal untuk apa? Untuk membenarkan dirinya demi apa? Menghasilkan apa yang dituntut oleh kuda dengan keserakahannya dan keinginannya yang kuat daripada urusan-urusan dunia. Ya kan, sekarang kan bahasa kita kan apa? Kebalik, ya kan? Semestinya apa? Kata kita anjing itu tunduk sama akal, yang mana akal adalah raja. Kemarahan, ya kan, itu kata kita apa? Bagaikan anjing. Ini semestinya apa? Tunduk sama akal. Faras, kuda, atau kata kita apa? Ya kan apa? Faras, kuda. Ini kata kita kan apa? Semestinya tunduk apa? Sama yang namanya akal. Tapi malah sekarang kebalik. Akal digunakan untuk membela akan itu anjing dengan kemarahannya. Akal digunakan untuk membela itu kuda dalam syahwatnya dengan apa? Kerakusannya. Kebalik. Yalah, asalnya apa? Kata kita gunakan apa? Tundukkan anjing kepada akal, yang mana akal adalah raja. Tundukkan anjing itu apa? Ibarat daripada kemarahan, yalah. Anjing ibarat daripada kemarahan. Kita tundukkan kemana? Kepada akal kita, yang mana akal bagaikan raja. Kuda itu kan, atau apa kata kita? Kata kita yang namanya kuda sebenarnya apa? Ibarat daripada apa? Syahwat, ya kan? Ini apa? Semestinya apa? Ditundukkan kepada akal, yang mana akal juga adalah raja, kata kita. Sekarang malah kebalik. Akal tunduk sama anjing, sama kemarahannya, sama permusuhannya. Akal malah dijadikan apa? Tunduk sama kuda. Yalah, akal tunduk sama apa? Keinginannya yang kuat, sama apa? Sama kerakusannya. Semestinya kan itu yang apa? Yang harus semestinya mengendalikan itu kan akal. Nah, ketika kebalik perkara gimana? Kata beliau, aufaita alal atab, engkau telah mendekati alal atab, atas kerusakan. Engkau telah mendekati atas kerugian. Fadlan, lebih-lebih lagi, an idrak, engkau jauh daripada memperdapati maksudit talab, tujuan yang engkau inginkan. Aufaita 'alal 'atab fadlan an idraki maqsurit talab. Engkau telah mendekati atas kerusakan, atas kerugian. Lebih-lebih lagi, engkau ini sebenarnya apa? Engkau telah jauh
daripada memperdapati tujuan yang engkau inginkan, malah jauh daripada yang engkau inginkan. Adalah dekat kepada kerusakan dan jauh ialah daripada apa yang engkau inginkan sekarang. Jauh daripada maksud, jauh daripada matlub, ialah jauh daripada yang dituju, jauh daripada yang matlub, yang dituntut sekarang. Fasurta, maka jadilah engkau mankusan, terbalik. Ma'kusan sama aja artinya apa? Terbalik. Fajiran, engkau sekarang apa? Ketika itu menjadi orang yang jahat. Zaliman, orang yang zalim. Ialah ketika terbalik ialah engkau sekarang apa? Menjadi orang yang jahat dan zalim. Kenapa jadi jahat? Kenapa dihitung zalim? Li'anna zulma, karena bahwasanya yang namanya zulm, kezaliman itu apa sih? Wad'u syai'i, meletakkan sesuatu fi ghairi mahallihi, pada selain tempatnya. Apakah kita sekarang meletakkan sesuatu pada tempatnya? Enggak. Ketika dibalik ini sekarang apa? Bukan meletakkan sesuatu pada tempatnya sekarang, bukan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ketika apa? Kebalik kayak gini jadi. Walau ra'aita, dan jikalau ra'aita engkau melihat syakhsan, seseorang, ju'ila, dijadikan, fi ta'atihi, pada ketaatan terhadapnya. Apa yang dijadikan pada ketaatan terhadapnya? Malikun, raja, taat sama dia. Wa kalbun, dan anjing, pada ketaatan dia juga. Wa khinzirun, babi, pada ketaatan kepada dia juga. Terus falam yazal, maka dia senantiasa yattarul maliku ila an yasjuda lil kalbi wal khinzir. Senantiasa yattarru, terpaksa, al maliku, oleh raja, ila, kepada, an yasjuda, bahwa sujud ia raja, lil kalbi, bagi anjing, wal khinzir, dan babi. Engkau ini bisa ngatur, ada raja, ada anjing, ada babi. Terus ternyata ketika engkau bisa ngatur, malah ternyata apa? Yang namanya raja malah sujud sama anjing, yang namanya raja malah sujud sama babi. Gimana ini ngaturnya? Gak pas ya kan? Sekarang apa? Aturannya gak pas. Fahal tarah, maka apakah tarah engkau melihat akannya zaliman, orang yang zalim, mustaujiban, yang mewajibkan bagi dirinya, lil la'nah, bagi laknat, bagi laknat. Ya kan, apakah engkau melihat? Kata benar, ini orang zalim sekali. Ya kan, masa sekarang apa dia jadikan apa? Akalnya sujud sama anjing sama babi. Masa dia jadikan apa? Akalnya yang raja ini kan apa? Dijadikannya sujud sama apa? Syahwat. Yang mana apa? Syahwat ini kata kita apa? Bagaikan binatang. Masa akal yang bagikan raja sekarang dijadikan apa? Sujud sama kemarahan, yang mana kemarahan itu apa? Bagaikan anjing yang apa? Suka menyakiti orang, yang apa? Yang kadang-kadang bisa menyakitin, yang apa? Yang agak, kata kita, sifatnya agak memusuhi, ya kan? Kan yang namanya anjing kan sifatnya apa, kata kita ya? Merebutkan yang namanya bangkai. Kan itu kan sifat anjing, merebutkan yang namanya apa? Bangkai. Ya. Jadi apa? Apakah engkau melihat akannya zalim? Kata kita yang benar. Kita lihat sekarang zalim nih. Masa apa? Raja disuruh tunduk sama anjing. Masa sekarang apa? Raja disuruh tunduk sama kuda. Nah, mustaujiban, mewajibkan bagi dirinya lil'anah, bagi laknat. Akan mewajibkan bagi dirinya apa? Bagi laknat, bagi kejauhan ya daripada rahmat Allah. Ya kan, laknat itu apa? Jauh daripada rahmat Allah. Ya kan? Gimana dia pengen dapat kebaikan, malah dia balik sekarang perkara akal yang semestinya digunakan ya kan untuk apa? Mengontrol syahwat dan kemarahan, malah dia dijadikan apa? Akal membela akal syahwatnya yang berkobar. Akal malah dijadikannya untuk membela apa? Kemarahannya. Makin semena-mena yang namanya apa? Kemarahan. Ketika dibantu sama akal, adalah
akal kemarahan. Sudah ya kan, ini kan perkara yang apa? Kata kita ya seringkali apa salah, ya kan kemarahan. Malah dibela lagi, sudah salah dibela sama akalnya. Kata akalnya benar yang kata syahwat. Kata akalnya apa? Benar kata kemarahan. Akal malah membela. Kan banyak aja orang ya kan, pada dia salah malah membela. Walau kusyifta, dan jikalau kusyifta engkau dibukakan, bihalika dengan keadaan engkau, inda manamika ketika tidurnya engkau, atau inda fanaika ketika fananya engkau, dibuka ya kan, jikalau engkau dibukakan dengan keadaan engkau ketika tidur engkau, atau dibukakan apa, inda fanaika ketika fananya engkau, an nafsika fana daripada diri engkau, ketika fananya engkau daripada diri engkau. Kama wasafna sebagaimana kami sudah sifatkan fil istighraq pada masalah apa, istighraq tenggelam billah dengan Allah azza wa jalla. Sudah kita bahas dulu kan masalah apa, istighraq. Nah, jikalau dibukakan bagi engkau ialah dengan keadaan engkau ketika tidur atau ketika fananya engkau daripada diri engkau, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada masalah istighraq billah. Nah, apa? La ra'aita, niscaya sungguh engkau akan melihat, kullaman ata'a, setiap orang yang mentaati, syahwatahu akan syahwatnya. Nah, mana apa? Syahwat merupakan, kata kita apa? Merupakan kuda, seperti kuda. Wa ghadabahu, dan yaitu apa? Taat kepada kemarahannya yang bagaikan apa? Anjing. Nah, jikalau engkau melihat ialah orang, jikalau engkau dibukakan Allah ketika tidur engkau, kalau seandainya apa engkau dibukakan Allah ketika fananya engkau daripada diri engkau itu akan lihat orang yang taat sama syahwatnya, orang yang taat sama kemarahannya itu sebenarnya apa? Sajidan. Dia itu adalah orang yang sujud likalbin bagi anjing, au khinzirin atau anjing. Seandainya Allah membukakan ialah bagi kita dalam tidur atau apa, dalam ketika kita fana istighraq billah, kita akan lihat nih orang yang apa ternyata tunduk sama syahwatnya, ternyata apa sebenarnya apa dia itu tunduk kepada kuda, sujud sama kuda. Orang yang tunduk ialah dia membela dengan akalnya akan apa? Akan kemarahannya. Sebenarnya apa kita lihat? Kalau kita itu akan apa? Akan lihat sebenarnya dia itu sujud sama anjing. Jika Allah membukakan dia, kelihatan kayak gitu. Tapi ya banyak ya masih buram hatinya kan. Ya lihat ya karena buram hatinya. Ya kan seandainya apa? Ya Allah perlihatkan, kita akan lihat begitulah hakikatnya. Orang yang tunduk sama syahwat berarti dia sujud sama apa? Sama babi. Ya. Orang yang tunduk sama kemarahan berarti apa? Dia itu sujud sama anjing. Sajidan likalbin aw khinzir, dia itu sujud bagi anjing atau khinzir atau babi. Karena lam yakun, tidak adalah al-kalbu anjing, tidak adalah anjing itu kalban sebagai anjing, tidak adalah anjing itu anjing di surati karena rupanya. Anjing yang sekarang kita lihat dia itu anjing, bukan dia itu jadi anjing dikarenakan rupanya rupa anjing, bukan. Terus bal akan tetapi li makna, karena makna yang terletak pada dirinya. Anjing sekarang dengan anjing, binatang anjing yalah, tidaklah anjing itu anjing kecuali apa? Dikarenakan makna yang ada pada dirinya. Wakadha, di keadaan seperti demikian, tara nafsaka, engkau akan lihat diri engkau ba'dal maut, setelah kematian. Li'annal ma'aniya, karena bahwasanya makna fi alamil akhirah, pada alam akhirat, tasbi'us suwara,
Makna itu apa? Kata beliau, menarik ia akan rupa, menarik ia akan gambaran. Makna yang menarik gambaran, makna yang menarik rupa. Wala dan tidaklah tatba'u mengikut ia makna akannya gambaran, akannya rupa. Jadi di akhirat itu beda ya. Kata kita apa? Anjing itu bukanlah dia anjing kecuali apa? Dikarenakan makna yang ada pada dirinya. Nanti lihat di akhirat. Akhirat itu kata beliau apa? Makna itu ada. Itu nanti apa? Menarik kepada gambar, kepada rupa. Bukan apa makna yang ngikutin rupa. Yalah. Rupa ialah mengikut makna. Kata beliau tadi apa? Makna menarik rupa. Artinya apa? Makna menarik rupa berarti kan rupa ikut sama makna ya. Bukan apa? Bukan makna yang ikut sama rupa. Ketika seseorang manusia ialah ketika dia hidup dia enggak menjaga dirinya sehingga makna dirinya berubah, bukan makna manusia lagi. Dirinya ini buas, tega sama orang, tega menindas orang, tega bunuh orang, jahat orangnya. Sekarang maknanya bukan makna manusia lagi, maknanya anjing sekarang. Nanti di akhirat apa? Kita lihat dia anjing, bukan manusia. Kenapa? Karena di akhirat makna menarik bagi gambar. Maknanya yang anjing akan menarik gambarnya sehingga rupanya itu rupa binatang, bukan rupa manusia nanti. Yalah di akhirat kayak gitu. Bukan rupa yang menarik makna, bukan. Tapi apa? Makna yang menarik rupa. Jadi apa kata kita? Rupa itu nanti kalau di akhirat mengumpatin makna diri kita seseorang. Gimana sekarang diri kita, hati kita sekarang? Kalau sekarang kita baguskan diri kita, muliakan diri kita, nanti di akhirat kelihatannya bagus. Tapi kalau seseorang dia jadikan dirinya buruk, dia apa penuh dengan syahwat saja, bisa nanti apa? Akhirat nanti kelihatannya babi. Dia jahat, rakus, ya kan, suka menindas orang, nanti dilihat apa di akhirat? Jadinya kata kita anjing. Karena apa? Karena itulah makna dirinya yang ada sekarang. Ya kan? Itu makna dirinya sebenarnya. Fayatamassalu maka termisalkanlah kullu syai'in setiap sesuatu bisuratin dengan gambaran tuwazi yang menyamai ia gambaran maknahu akan maknanya. Fayatamassalu maka termisalkanlah kullu syai'in setiap sesuatu bisuratin dengan gambaran tuwazi yang menyamai ia maknahu akan maknanya. Seseorang gimana makna dirinya? Ya kan ruhnya, jiwanya itu kan makna sekarang. Jadi kata beliau apa? Nanti tergambar ialah setiap sesuatu dengan gambaran yang sesuai dengan makna. Segala sesuatu nanti apa akan termisalkan dengan apa? Dengan gambaran yang sesuai bagi maknanya. Kalau maknanya baik, maka yang akan tergambarkan, termisalkan nanti apa? Dia baik, dia bagus. Fayuhsyarul mutakabbirun maka dihalaulah al-mutakabbirun orang-orang yang bersifat takabur hari kiamatnya. Gimana mereka itu dihalau? Mereka itu dihalau fi surati dzar pada gambaran apa? Adzar atom. Artinya kata kita apa? Sesuatu yang paling kecil. Kenapa? Kata kita karena dia itu dulunya di dunia sombong. Orang sombong kata kita apa? Semakin sombong semakin kecil dia. Maka di akhirat memang kelihatan kecil. Nah, orang semakin sombong apa? Kata kita semakin kecil. Semakin sombong semakin kecil. Maka orang yang sombong itu apa? Nanti di akhirat kelihatannya memang kecil seperti dzar, seperti atom, seperti apa biasanya. Kalau kita buka jendela pagi-pagi kan ada yang terbang. Yalah, itu kecil ternyata. Atau apa? Dzar. Atau bisa diartikan apa? Kenapa? Pokoknya apa? Dar sesuatu yang kecil ya lah.
Ya ta'uhum ialah menginjak akan mereka. Zar sesuatu yang kecil, atau bisa kita katakan apa ya, kayak samut lah, pokoknya kecil ialah. Ya ta'uhum menginjak akan mereka, man aqbal oleh orang yang menghadap, wa adbar dan orang yang berpaling. Pokoknya dia saking kecilnya orang gak lihat, diinjak-injak orang aja di hari kiamat. Orang yang sombong. Kenapa? Hakikatnya memang kecil. Semakin sombong seseorang maka hakikatnya semakin kecil dan semakin kecil. Wal mutawadhi'un, dan orang-orang yang bertawadhu gimana? Dia memang dilihat kayak seakan-akan merendah, tapi semakin dia merendah sebenarnya dirinya semakin mulia. Terus gimana nanti di akhirat? A'izza. Mereka itu dilihat menjadi orang-orang yang mulia. Wal mutawadhi'una a'izza, dan orang-orang yang bertawadhu nanti mereka itu di akhirat dilihat menjadi orang-orang yang mulia-mulia. Begitulah nanti di akhirat. Wa amma hadzal alam, adapun ini alam yang kita hidup padanya, alam dunia ini, fa alamut talbis, maka sekarang ini adalah alam kesamaran. Adalah alam kesamaran. Faqad yuda'u, maka terkadang diletakkan, kadang-kadang ditaruh makna al-khinzir akan makna babi, wal kalbi dan makna anjing, fi surati insan pada gambaran manusia. Kita lihat gambarannya manusia, ternyata Allah letakkan di dalamnya makna anjing. Memang buas orangnya, jahat orangnya. Lah kadang-kadang orang rupanya manusia, ternyata ditaruh padanya makna babi. Memang pekerjaannya syahwat saja, syahwat-syahwat yang buruk, ya kan? Kan ini memang alam talbis, kan kesamaran nggak ketahuan. Kita lihat mukanya manusia. Nah, jadi kata beliau, fala tagtarrabih, maka jangan engkau tertipu dengannya. Jangan tertipu dengan gambar zahir. Lihat maknanya gimana ini orang sebenarnya. Yalah, gimana orang ini sebenarnya. Jangan lihat hanya sekadar muka casingnya aja. Fa inna dzalika, maka bahwasanya yang demikian, yankashifu akan ketahuan, akan terbuka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pada hari kiamat ketahuan semuanya. Yang kita lihat kemarin dia itu mukanya manusia tapi jahat, nanti kita lihat ialah nanti mukanya anjing. Yang dulunya mukanya manusia yang mungkin dikira tampan banget, ya kan? Tapi ternyata kerjaannya hanya syahwat yang buruk. Nanti hari kiamat muka yang tampan itu nggak ada, muka babi yang ada, muka babi yang ada. Jadi yang tertipu? Ya kan, jangan tertipu sama orang yang gaya-gaya seakan-akan ya mereka itu paling mulia di dunia. Lah padahal hanya syahwat. Mereka seakan-akan paling mulia di dunia, sebenarnya hanya menggolimi orang lain, hanya menindas orang lain, ya kan? Tapi so mulia di dunia. Lihat di akhirat nanti, jangan tipu sama penampilan aja. Fa inna dzalika, maka bahwasanya demikian, yankashifu akan terbuka, akan ketahuan, yauma tubla sarair, pada hari tubla yang akan nampak, yang akan dinampakkan as-sarair, rahasia-rahasia. Hari kiamat, ya kan, maksudnya yauma tubla sarair itu hari kiamat. Fa'alaik, maka atas engkau, antuhsina, bahwa engkau itu membaguskan suhbata, pergaulan engkau. Pergaulan sama siapa? Rufaqaika salasah, pergaulan terhadap rufaqa, teman-teman engkau, as-salasah yang tiga. Teman yang tiga, siapa kata kita teman yang tiga? Kan teman itu rufaq, ya kan? Teman artinya orang yang selalu bersama engkau. Apa yang selalu bersama engkau tiga itu? Yaitu anjing yang ada pada diri seseorang kan sebenarnya ada. Nah, tapi gimana memanfaatkan jadi baik? Ya kan, ada. Ya kata kita anjing itu yaitu adalah syahwat. Ada pada diri manusia kan seperti kata kita, ada yang namanya binatang, ada seperti kuda. Ya kan? Ya kata kita bagus-bagus cara kita mempergaulinya.
supaya apa? Jadi manfaat, bukan jadi kemudaratan. Yang ketiga apa? Di dalam diri kita ada akal. Jadi kan selalu bersama kita. Ini kan rafiqnya kita, temannya kita. Bagus-bagus kita apa? Menjadikan apa mempergauli akal kita. Jangan kita jadikan akal malah tunduk sama anjing dan babi, atau apa anjing sama kuda. Jangan. Jadikan apa? Kata kita akal apa yang namanya syahwat menjadi apa? Kebaikan bagi kita, menarik kebaikan bagi kita. Yang namanya apa? Anjing jadikan apa? Ini sesuatu perkara yang untuk apa? Menolak kejahatan bagi kita, menolak kejahatan daripada diri kita, dan jadikan akal yang mengatur itu semua. Bagus-bagus apa? Pertemanan engkau kepada teman-teman yang tiga tadi adalah apa? Syahwat, kemarahan, dan akal. Atau bahasa beliau tadi kan apa? Anjing, binatang, sama raja. Itu teman yang tiga. Fatuksira syarah syahwah bisatwatil ghadab. Ini caranya tuh. Beliau langsung berikan kepada kita caranya. Fatuksira, maka engkau hancurkan, engkau pecahkan, engkau hancurkan syarah syahwah, kerakusannya syahwat. Jangan diturutin ialah kerakusannya. Hancurkan itu kerakusan. Dengan apa? Bisatwatil ghadab, dengan satwah, kontrol al-ghadab, kemarahan, dengan pengendalian kemarahan. Jadi kata kita apa? Yang namanya syahwat ialah syahwat dengan apa? Dengan kerakusannya. Ini bisa dikontrol, bisa apa? Dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Itu adalah ghadab, sifat marah. Sifat marah itu apa? Bisa mengendalikan yang namanya syahwat kita. Kan ini perkara yang jauh berbeda kan, syahwat sama kemarahan itu kan perkara yang jauh berbeda. Jadi apa? Ketika ada syahwat kuat, ketika ada kemarahan, marah dia atas syahwat-syahwat yang buruk. Kalau ada syahwat, setelah apa? Ada kemarahan, marah atas syahwat-syahwat yang buruk, maka itu syahwat apa? Terkontrol sekarang. Watuqilla, dan engkau apa? Mensedikitkan min yulawa'il ghadab, daripada berlebihannya marah, bikhida'i syahwah, dengan rayuan syahwat. Kadang-kadang marah banget. Ini sifat marah itu kan sifat kasar, sifat kasar. Ini apa? Yang namanya kekasaran itu bisa ditunjukkan dengan apa? Dengan rayuan syahwat. Dirayu dengan apa? Dengan syahwat, keinginan diri. Adalah bisa apa? Syahwat itu bisa bermanfaat apa? Untuk meredakan kemarahan. Yang paling jelas seperti yang kita bisa pelajari kan apa? Orang marah, setelah itu apa? Ya bawa dengan merubah keadaan. Kan orang berdiri ini kan apa? Agak sedikit capek kan? Keingin apa? Syahwat kan ada sedikit syahwat untuk duduk. Nah sekarang apa? Ketika marah dia dalam keadaan berdiri, bawa duduk, ya kan? Setelah atau misalnya apa? Ketika kita bau mandi, ya kan? Keinginan diri kan itu, pengen dingin, pengen apa? Duduk, atau bau guring, ya kan? Kan mungkin kan mamai aja masih sudah bau guring, iya kan? Kan ini apa? Kata kita ini daripada perkara syahwat juga kan? Keinginan adalah keinginan jiwa, ya kan, pengen tenang, pengen nyaman, pengen apa? Santai. Yang tadi apa? Marah-marah, bawa santai. Yang tadi marah-marah, ngamuk-ngamuk, kata kita bawa santai. Ini kan urusan syahwat, jangan santainya. Untuk apa? Manfaatkan segera santai. Santai yang urusan asalnya apa? Urusan syahwat, ya kan, keinginan jiwa, keinginan nafsu, pengen santai. Tapi bagus sekarang untuk apa? Meredakan kemarahan yang berkobar-kobar. Jadi kan ada manfaat syahwat. Nah jadi apa? Yang namanya tadi syahwat bisa kita kontrol dengan kemarahan. Syahwat yang buruk ialah bisa kita kontrol dengan kemarahan, dan kemarahan yang berlebih-lebihan, yang berkobar-kobar, bisa kita apa? Bisa kita redakan dengan rayuan syahwat.
wa tusallitu ahadahuma 'alal akhar, dan engkau memberi kekuasaan akan salah satu keduanya atas al-akhar yang lain. Kita jadikan syahwat bisa mengendalikan akan kemarahan yang berlebihan, ya kan? Kita jadikan apa yang namanya kemarahan bisa mengendalikan syahwat yang buruk. Kita jadikan apa kemarahan, marah di jalan Allah, marah yang benar. Kita jadikan kemarahan mengontrol akan syahwat yang buruk, dan kita jadikan apa syahwat sesuatu yang bisa meredakan bersangatannya marah. Ya kan, syahwat kan ada, gak semua syahwat yang haram, ya kan, ada syahwat yang baik-baik aja, syahwat makan gak masalah, ya. Bumamai bawa makan, ya kan, tegang nih, bawa minum es, bawa minum jus, ya kan, supaya apa, reda marahnya tadi yang berlebihan. Ini kan syahwat, tapi kan gak masalah kan, syahwat bagus-bagus aja kan, gak haram juga dah. Beda pengen meredakan tadi apa yang jahat, setelah itu apa pengen diredakan dengan syahwat yang maksiat, gak bisa ya lah. Maksudnya kan apa tadi kata kita apa syahwat yang buruk yang jahat ialah pengen maksiat, kita apa kita kontrol dengan kemarahan dikarenakan Allah. Kita marah, kata kita ini gak boleh, ini maksiat, kita kan marah, ya kan, atas apa kejahatan. Dan apa kita kontrol marah yang berlebihan dengan apa, dengan syahwat, tapi syahwat masih di dalam sesuatu yang halal aja, yalah minum, makan, ya kan, dan niatkan untuk apa, untuk meredakan kemarahan yang berlebihan, untuk mengontrol diri, insya Allah apa menjadi kebaikan, ya kan, syahwatnya menjadi kebaikan. Nah, jadi apa engkau memberikan kekuasaan akan salah satu keduanya atas yang lain, ya kan. Jadi apa kata kita, kemarahan mengontrol syahwat, kemarahan yang baik mengontrol syahwat yang buruk, dan syahwat yang mubah yang boleh itu apa dijadikan untuk menstabilkan kemarahan, untuk menstabilkan kemarahan supaya nggak berlebihan, untuk meredakan kemarahan. Fa inna dzalika, maka bahwasanya yang demikian, yang kayak gitu yang sudah aku sebutkan kata beliau, balighun jiddan, sangat berbekas, sangat bermanfaat, bahasa kita ialah balighun jiddan, sangat berbekas, sangat bermanfaat fi taqwimihima, pada meluruskan keduanya, pada meluruskan apa syahwat, pada meluruskan akan yang namanya apa kemarahan, supaya syahwat jangan apa melenceng sampai syahwat yang haram, dan kemarahan jangan menjadi apa kemarahan yang berlebihan yang menjadikan apa mungkin menzalimi orang lain. Ini apa, jadi kita kontrol ialah dengan cara yang sudah beliau sebutkan tadi. Maka ini kata beliau apa sangat berbekas, sangat berpengaruh pada meluruskan, pada membenarkan keduanya, membenarkan apa syahwat dan kemarahan, hatta sehingga yang koda tunduklah keduanya, syahwat dan kemarahan, tunduk keduanya apa syahwat dan kemarahan, tunduk lil aqli bagi akal, wasyar'i dan bagi syariat. Terus gimana, fayasta'miluhumal aqlu, maka menggunakan akan keduanya, akan apa, akan syahwat dan kemarahan, menggunakan akan keduanya al-aqlu oleh akal. Gimana akal menggunakannya, bihaitsu dengan sekira-kira yang tafi'u, akal bisa mengambil manfaat, bihima dengan keduanya syahwat dan kemarahan. Jadi ya luruskan dulu, ya kan, dengan metode yang sudah kita sebutkan. Kalau bisa diluruskan nanti apa keduanya itu bisa ditunjukkan kepada akal dan syariat. Kalau sudah akal yang menggunakan keduanya, akal bisa mengendalikan apa syahwat dan kemarahan, maka akal akan menggunakan keduanya pada sesuatu yang bermanfaat. Kama yasta'milu shaidu, sebagaimana menggunakan as-shaidu oleh orang yang berburu. Orang yang berburu itu apa? Menggunakan al-farasa, akan kuda, ya kan, supaya cepat jalannya mengejar binatang buruan. Wal kalban, dan dia menggunakan anjing, ya kan, untuk apa? Menerkam mangsanya yang mungkin apa yang susah ditangkap. Indal hajah, dia gunakan apa? Kuda dan anjing indal hajah ketika perlu.
wa yuskinuhuma, dan menenangkan ia akan keduanya, ialah ditenangkan akan yang namanya kuda dan anjing, ya kan, gak dilepas, ditenangkan aja. Indal istighna, ketika nggak perlu nggak berburu, ya sudah ditenangkan aja di rumah. Tapi apa, ketika perlu kan digunakan yang namanya kuda sama anjing untuk berburu. Nah, terus mungkin sebenarnya pembahasan masih lebar, tapi kata beliau apa, wasyartu hadhihi riyadhah, dan pensyarahan bagi ini olahraga, wasuhbah, dan ini apa, pertemanan, tawil, panjang, lebar, panjang jelah. Jadi karena panjang nggak usah kita lama-lama lagi, sudah nggak ada habis-habis nanti jelah. Jadi apa, pensyarahan daripada ini riyadhah apa, olahraga apa, kata kita riyadhatun nafsi, olahraga jiwa. Riyadhatun nafsi apa, olahraga jiwa, itu yang biasa dikehendaki lah. Kan kita tahu olahraga itu untuk apa sih? Untuk sehat dan untuk apa? Menghasilkan bentuk yang baik. Ya kan? Orang olahraga untuk apa? Supaya sehat dan apa, kata biasanya apa, orang supaya badannya bagus, keker, six pack lah. Ya kan? Nah, six pack itu kan tujuannya apa? Untuk sehat dan berbentuk dengan bentuk yang baik. Begitu juga riyadhatun nafsi, olahraga jiwa. Untuk apa? Supaya ruh jiwa seseorang menjadi sehat dan menjadi apa? Jiwa yang baik. Ialah menjadi jiwa yang baik. Jangan sampai apa? Six pack di luar, tapi apa? One pack di dalam. One itu satu kan? Artinya apa? Di luarnya masya Allah kerni, kotak 6 kotak, ya kan, six pack kan kotak 6. Ya kan, zahirnya ternyata apa? Batinnya malah gendut buncit. One pack ternyata batinnya, ya kan? Kan itu batinnya sebenarnya kan yang paling apa? Yang paling diusahakan sebenarnya kan. Jadi apa? Pensyarahan daripada ini olahraga, wasuhbah, dan ini pertemanan, gimana kita berteman sama 3 perkara tadi kan, akal, syahwat, dan kemarahan. Pensyarahannya tawil, panjang. Gak perlu kita panjang lebar lagi, sudah kepanjang. Ya kan, kalau kita teruskan ya kelamaan nanti kita bilang ini panjang masalahnya sebenarnya. Zakarna, kami sudah sebutkan fi kitab riyadhatin nafsi, pada kitab riyadhatin nafsi, olahraga jiwa. Kitab namanya apa? Riyadhatin nafsi. Min kitabil ihya, daripada kitab Ihya Ulumuddin. Terus ya baca di situ aja nanti sambungannya kita begitu. Yalah. Maksudnya apa? Lanjut akan nanti baca di situ. Kita nggak panjang lebar lagi, sudah. Lanjutkan di situ. Al-halatu tsaniyah, setelah itu apa? Beliau langsung pindah kepada keadaan yang kedua. Ya kan? Kemarin apa? Kita jadi sudah membahas keadaan pertama, yaitu apa? Kita membahas seseorang ialah pada dirinya sendiri, seseorang pada menghadapi dirinya sendiri. Nah, sekarang al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, suhbatuka, yaitu adalah pertemanannya engkau ma'a umumil khalqi, serta umumnya para makhluk. Serta umumnya para makhluk. Wa aqallu darajati husni suhbah, dan sepaling minimal derajat husni suhbah, bagusnya pergaulan dengan umumnya para makhluk. Gimana paling minimal bagus pergaulan? Kata beliau paling minimal yaitu kaful adza anhum, menahan gangguan daripada mereka. Artinya jangan mengganggu mereka, menahan gangguan dari engkau daripada mereka, jangan engkau ganggu mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu, orang yang muslim. Artinya apa? Orang yang muslim beneran, orang yang muslim sejati, orang yang muslim hakiki. Jangan. Muslim yang beneran itu apa? Kata Nabi, man salimal muslimun, adalah orang yang selamat al-muslimun, oleh kalangan muslimun. Kalangan muslim ialah kalangan orang-orang muslim, mereka itu selamat min lisanihi, daripada kejahatan lidahnya,
wayadihi dan daripada kejahatan tangannya. Orang selamat daripada apa? Daripada kejahatan lidahnya dan daripada kejahatan tangannya. Itu orang yang muslim sejati, ya kan? Artinya nggak mengganggu orang dengan lidah dan tidak mengganggu orang dengan tangannya. Kalau nggak mengganggu orang dengan lidah dan tidak mengganggu orang dengan tangannya, otomatis dia nggak mengganggu orang sama sekali. Ini disebutkan tangan dan lidah karena memang biasanya ini yang paling kerja nih. Lidah yang paling yang paling yang nggak bisa dikontrol kan itu lidah. Setelah itu yang nomor 2 tangan. Otomatis kalau kita bisa menjaga tangan, bisa menjaga lidah, semua yang lain akan terjaga juga. Jadi bukan berarti yang penting jaga tangan, jaga lidah, tapi batas menyepak orang bukan ya kan? Tetapi artinya menjaga manusia dan jangan mengganggu siapapun dengan apapun daripada organ tubuhnya, ya kan? Dengan lidahnya, dengan tangannya, dengan kakinya, dan dengan seluruhnya, ya kan? Itu yang maksud. Kenapa? Ketika disebutkan tangan dan lidah, artinya yang lain juga lebih utama lagi pasti sudah terjaga. Karena biasanya orang itu nggak bisa menjaga, kebanyakannya itu kan nggak bisa menjaga tangan dan lidah. Kalau 2 ini terjaga, maka insya Allah yang lain juga terjaga. Wa fawqa dzalik, dan di atas yang demikian, di atas derajat tadi adalah menahan gangguan daripada orang lain, nggak mengganggu orang. Di atasnya ada lagi derajat yang pada derajat bagus pergaulan kepada orang. Fawqa dzalik, di atas yang demikian, antan fa'ahum, bahwasanya engkau memberikan manfaat akan mereka. Wa tuhsina ilaihim, dan engkau berlaku baik ilaihim kepada mereka. Ini sekarang derajat yang di atas adalah daripada perkara yang di bawah. Jadi jangan ganggu orang, itu yang pertama. Itu dihitung daripada bagusnya akhlak, ya kan? Yang kedua di atas itu memberikan manfaat terhadap orang lain dan bagus terhadap orang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khalqu kulluhum iyalullah. Al-khalqu, para makhluk, kulluhum, semuanya, iyalullah, adalah tanggungan Allah. Terus gimana ketika makhluk itu semuanya tanggungan Allah? Allah yang akan menanggung, ya kan? Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan manfaat kepada seluruh makhluk. Wa ahabbuhum ilallah, dan yang paling Allah cintain daripada mereka para makhluk. Wa ahabbuhum ilallah, dan yang paling dicintain daripada mereka itu para makhluk, ilallah, kepada Allah. Artinya yang paling Allah cintain daripada mereka adalah makhluk yang mana? Anfa'uhum, yaitu adalah yang paling manfaatnya mereka, paling bermanfaatnya mereka, li'iyalihi, bagi para tanggungan Allah. Al-khalqu kulluhum iyalullah, seluruh para makhluk, seluruh makhluk semuanya itu adalah tanggungan Allah, dan yang paling dicintain daripada para makhluk ialah di sisi Allah. Yang paling Allah cintain adalah yang paling manfaat bagi tanggungan Allah. Kita semuanya tanggungan Allah, ya kan? Tapi yang Allah paling cintain yang paling manfaat bagi yang lain, yang paling manfaat bagi sesama, itu yang paling Allah cintain. Karena Rasulullah adalah manusia paling manfaat, maka jadilah Rasulullah paling dicintai di sisi Allah. Nah, semua orang tergantung, ya kan, gimana manfaatnya terhadap bagi orang lain. Itu derajat yang kedua. Yang di atasnya lagi wa fawqa dzalik, dan di atas yang demikian derajat yang ketiga yang di atas, antahtamilal adza minhum, bahwa engkau tahtamilal adza, sabar menghadapi gangguan minhum, daripada mereka, sabar menghadapi gangguan daripada mereka. Wa tuhsina, dan engkau bagus, ma'adzalika, serta yang demikian yang demikian adanya gangguan dari mereka, engkau tetap bagus, engkau tetap baik, ilaihim, terhadap mereka. Orang ganggu engkau sabar. Terus bukan hanya sabar, orang ganggu engkau sabar, dan engkau malah berbuat baik terhadap mereka. Itu yang namanya sekarang derajat yang ketiga. Orang jahat sama kita, tapi kita malah baik sama dia.
Orang jahat sama kita nggak marah, kita nggak balas, adalah kita nggak membalas musuhin, tapi apa, malah kita berbuat baik kepada mereka. Wadzalika, dan yang demikian, darajatus siddiqin, adalah derajatnya as-siddiqin, orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ali, bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata Nabi apa? In aradta an tasbiqas siddiqin, jikalau engkau pengen antasbiqa, bahwa engkau itu mendahului, engkau apa? Mendahului, artinya lebih unggul, as-siddiqin, daripada orang-orang yang siddiqin, engkau mendahului orang-orang yang siddiqin. Yalah, fasil, maka sambunglah olehmu akan silaturahmi, man qata'ak, terhadap orang yang memutuskan silaturahminya kepada engkau. Fasil man qata'ak, maka sambunglah silaturahmi, man, terhadap orang yang qata'aka, memutuskan silaturahminya terhadap engkau. Orang memutuskan silaturahminya sama kita nggak balas, malah kita yang berbuat baik, kita sambung silaturahmi terhadap dia. Adalah seperti yang diceritakan, ya kan, daripada apa, pengarang apa namanya, Ratibul Atas, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, ya kan, yang mana apa, beliau itu apa mempunyai anak baru, kalau nggak salah lahir anak beliau atau mungkin cucu beliau. Jadi orang padanya apa, datang melangi. Ada satu orang nggak melangi, adalah yang lain melangi, satu orang karena melangi. Terus kata orang yang karena melangi itu apa, bisi kalau nggak salah kambing atau apa, pokoknya bisi kambing lah, jelas bisi kambing. Kata orang, kenapa kamu nggak melangi Habib Abdurrahman Al-Atas? Ya kan, ucapkan ya Masya Allah, ya Alhamdulillah kamu dapat anak, ya kan, barakallahu fi, semoga Allah memberikan keberkahan bagi anak kamu. Ya kan, kenapa nggak ngomong kayak itu, malah nggak datang? Kan yang lain pada senang datangin, ya kan, memberikan apa, ucapan selamat terhadap Habib Abdurrahman Al-Atas, yang mana apa, beliau itu punya anak baru, ya kan, baru lahir atau apa, cucu. Kata orang ini apa, yang nggak mau ikut datang, kata dia, untuk apa sekarang aku datang kepada Habib Abdurrahman Al-Atas? Untuk apa? Aku punya kambingku melahirkan, Habib Abdurrahman Al-Atas gak datang ke rumahku. Bila apa, selamat atas lahirnya kambing, masa aku ucapkan selamat atas lahirnya anak Habib Abdurrahman Al-Atas? Habib Abdurrahman Al-Atas apa katanya? Gak memberikan selamat atas aku, atas apa, kelahiran anak kambing milik aku. Aku punya kambing melahirkan, gak datang tuh ucapkan selamat. Terus gimana? Disampaikan orang sama Habib Abdurrahman Al-Atas, Habib, itu ada orang yang lain kan pada datang ke rumah pian mengucapkan apa, selamat atas yang lahir, tapi dia gak mau datang. Kata dia apa, dia gak mau datang karena pian gak datang ketika apa, dia itu punya anak kambing yang baru yang lahir. Dia punya kambing, setelah apa, kambing yang melahirkan anak, pian kada mengelangi, kada mengucapkan apa, selamat atas apa, mempunyai anak kambing baru. Terus gimana? Ya kan, sebenarnya kan ya, masa disamakan kambing sama manusia? Gimana dikatakan apa, langsung Habib Abdurrahman Al-Atas datang mendatangi itu orang. Kata beliau, ya selamat, Masya Allah, selamat, kamu punya kambing baru. Ya kan, kambing kamu melahirkan, selamat, Masya Allah. Ya kan, mungkin bawa hadiah. Ya kan? Jadi apa? Orang yang gak baik, malah kita baik sama mereka, kayak gitu. Begitulah apa yang dilakukan para aulia, baik sama orang yang tidak baik sama mereka. Wa'ati man haramak, dan apa, berikanlah pemberian
berikanlah pemberian, berikan hadiah, berikan pemberian. Man haramak, kepada orang yang enggak mau memberi sesuatu kepada engkau. Man haramak, kepada orang yang enggak mau memberi sesuatu kepada engkau. Orang pelit sama kita beri, kita malah pemurah sama orang kayak gitu, sebenarnya itu lah. Beri pemberian kepada orang yang enggak mau memberi sesuatu kepada kita. Orang pelit sama kita balas dengan kemurahan. Nah, begitu kita bisa mempunyai derajat yang tinggi. Adalah bahkan membalap as-siddiqin. Tasbih, kata Nabi, tasbih as-siddiqin, engkau mendahului, membalap as-siddiqin, orang-orang yang dekat. Jadi lebih dekat lagi. Caranya gini caranya gini. Orang yang memutuskan hubungan sama kita malah kita kita sambung. Orang yang enggak mau memberikan kepada kita sesuatu, malah kita baik sama dia, kita berikan hadiah kepada dia. Wa'fu amman zalamak, dan maafkanlah olehmu amman zalamak, daripada orang yang menzalimi dia akan engkau. Nah, kalau bisa kayak gini, kata Nabi tasbiqus siddiqin, kau bisa menyusul orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang punya derajat dekat sama Allah. Hadhihi jumlatul amr, ini kata beliau adalah jumlah daripada perkara. Ini adalah sebutan secara global bagi perkara. Setelah ini beliau akan sebutkan secara mendetailnya. Ini secara globalnya daerah 3. Tadi? Kita menahan gangguan daripada orang, itu pertama ialah derajat paling minimal. Setelah itu kita berikan manfaat, kita berbuat baik kepada orang, itu derajat kedua. Derajat yang ketiga kita sabar atas gangguan orang lain, dan kita malah melakukan kebaikan terhadap mereka. Yang mengganggu kita malah kita berlaku baik terhadap mereka. Itu derajat yang ketiga. Setelah itu nanti akan beliau sebutkan dengan lebih terperinci. Beliau akan kata beliau nanti beliau akan menyebutkan 20 derajat lebih terperincinya menjadi 20 derajat. Atau 20 wazifah, nanti beliau namakan 20 wazifah, 20 pekerjaan. Ya, semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita dengar, bisa kita mendapatkan keberkahan daripada apa yang kita dengar. Amin Allahumma amin. Fadhil qulubana wal muslimin wa liqawil iman wal yaqin fi qulubi sigharina wa kibarina wa rijalina wa nisaina wa awwalina wa akhirina ya hayyu ya qayyum. احيي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات، فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، فيا رب اقبضنا على خير ملتي وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك، واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك. يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في مشارق الأرض والمغارب، والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب. يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير، وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير، وثبتنا على أقوم المسير، وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.